So if God doesn't change, then why should we pray? The answer is this: God does respond to our prayers, but He loves us so much that He doesn't want to harm us by giving something which you cannot handle. This book that I'm holding, it's not called the book of the day or the book of the week or the book of the month or the book of the year. It's called the book of ages, the book of ancient of days. If you read the word of God, the word of God will read you. The word of God will make you a complete man. Just like how the gift card hasn't been used, there are many unclaimed promises of God upon your life which have not been used. So these promises are waiting for God's people, so when they claim it, these promises can be very effective in your life. You know, everything around you can change. People, financial status, world news. Nowadays even the gender is changing, but God will never change. Today I want to deal with a question: how do you handle change? మరి ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నతోని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. మార్పును నువ్వు ఎలాగ నిర్వహిస్తూ ఉన్నావు? I know many of you can relate with this because I see a lot of frustrated people. మరి చాలా మంది మనం దీంతో పోల్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే కొంచెం విచారంగా ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది కనబడుతున్నారు. Maybe you're frustrated because you didn't get that job. బహుశా మీకు అనుకున్న ఉద్యోగం దొరకలేదని భయంగా ఉందే, కోపంగా ఉందేమో. Maybe you're frustrated because you didn't get that hike, that promotion. మరి కోరుకున్నటువంటి ప్రమోషన్ మీకు దొరకక కోపంగా ఉందేమో. Or maybe you're stuck in the same spot for the past few years. Nothing is growing in your life. లేక ఉన్న స్థితిలోనే గతించిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉండిపోతూ ఏది ఎదగతూ ఉన్నట్టుగా కనబడట్లేదేమో. So where do you turn when you are frustrated? అయితే మరి ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి చాలా కోపము, నిరుత్సాహం కలుగుతుంది. So we find one more guy who's similar like us in Psalm 102. కీర్తనల గ్రంథము 102వ అధ్యాయంలో మనలాంటి ఒక వ్యక్తి కనబడతాడు. You know, we are not sure whether to turn towards God or to turn towards people. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని తట్టు తిరగాల, మనుషుల తట్టు సహాయం కోరాలా అన్నది సందేహం మనకు ఉంటుంది. In the same way, we are also not sure who wrote this psalm. అలాగే ఇక్కడ ఈ కీర్తన ఎవరు రాశారో మనకి క్లియర్ గా లేదు. Because David might have written it, or maybe another prophet might have written it, because some people say, some theologians say David wrote it, some theologians say another prophet wrote it. మరి కొంతమంది వేదాంత పండితులు దావీదు రచించారంటారు, మరి కొందరు ఒక ప్రవక్త రచించారని కొందరు అంటారు. So we are not sure who wrote it. కనుక ఈ కీర్తన ఎవరు రాశారో మనకి తెలియదు. But we are very sure that this guy, whoever wrote it, he is very frustrated. అయితే ఈ కీర్తన ఎవరు రాసినా చాలా కోపంతోనో లేక ఆందోళనలో ఉన్నాడు అని మాత్రం చెప్పగలుగుతాం. So let's see verse 102, verse 1, chapter 102, verse 1. Hear my prayer, O Lord, let my cry for help come to you. కీర్తన గ్రంథము 102వ కీర్తన 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం: యెహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించుము, నా మొర నీ యొద్దకు చేరనిమ్ము. You know, maybe there's somebody who's crying right now in this room. మరి ఈ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కారుస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నారేమో. Maybe somebody also is in that same position, crying for your life at God. బహుశా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మీ జీవితాన్ని బట్టి కన్నీరు కారుస్తున్న వారు ఉన్నారేమో. So if there is anybody like that, listen to this message carefully. ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితులు ఎవరు ఉంటే దయచేసి జాగ్రత్తగా ఈ వర్తమానాన్ని ఆలకించాలి. Verse 2 we see, do not hide your face from me when I'm in distress. Turn your ear to me when I call. Answer me quickly, for my days vanish like smoke. My bones burn like growing embers. My heart is blighted and withered like grass. I forget to eat my food. నా 2వ వచనము: నా కష్టదినమున నాకు విముఖుడవై ఉండకము, నాకు చెవియొగ్గము, నేను మొరలిన నాడు త్వరపడి నాకు ఉత్తరమిమ్ము. పొగ ఎగిరిపోవునట్లుగా నా దినములు తరిగిపోవచ్చున్నవి, పొయ్యిలోనిది కాలిపోవునట్లు నా ఎముకలు కాలిపోవచ్చున్నవి. ఎన్నదెబ్బకు వాడిన గడ్డి వలె నా హృదయము వాడిపోవచ్చు ఉన్నది, భోజనము చేయుటకే నేను మర్చిపోవచ్చున్నాను. You know, this sounds like a lot of depression. చాలా కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నట్టుగా మనకి కనబడుతుంది. Why? Because he is unable to eat or sleep. కనుక కనీసం భోజనం చేయలేకపోతున్నాడు, నిద్రపోలేకపోతున్నాడు. The world is unsettled. మరి ఈ లోకం కూడా స్థిరత్వము లేనటువంటిదిగా ఉంది. You know, everything changes so fast. మరి అన్ని చాలా త్వరగా మారిపోతూ ఉన్నాయి. They change the rules. వారి పద్ధతులు మార్చేసుకుంటారు. They change the policies. They change the words. వారి మాటలు మార్చేస్తారు, వారి విధానాలు మార్చేస్తూ ఉంటారు. Prices change. The weather changes. వాతావరణం మారిపోతుంది, మనక ఖరీదులు మారిపోతూ ఉన్నాయి. Fashion changes.
changes, everything changes. మరి ఫ్యాషన్ మారిపోతుంది కనుక ఈ లోకంలో అన్ని మారిపోతూ ఉంటాయి. So what can you really count on? కనుక దేని మీద మనం ఆధారపడగలుగుతాం? When people let you down, మరి మనుషులు మనం తక్కువ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, when finances don't seem so settled in your life, ఆర్థిక స్థితి మన జీవితంలో స్థిరంగా లేనట్టుగా ఉన్నప్పుడు, and even if you listen to the news, you'll be more distressed. మరి వార్తలు మనం వింటున్నా ఇంకా కృంగిపోతూ ఉంటాం. The worst thing that can happen to you is just turn on news and you're going to think the world is much more horrible place. అతి భయంకరమైన విషయం ఏంటంటే మనమే కృంగిపోయిన పరిస్థితులు ఉంటే వార్తలు విన్నప్పుడు ఈ లోకం ఇంకా భయంకరమైన స్థితిలో ఉంది అని అనిపిస్తుంది. So when everything changes, what is the only thing which doesn't change? ఈ రీతిగా అన్ని మారిపోతూ ఉండగా అసలు మారనటువంటిది ఏమిటి? One of the attribute of God is he doesn't change. దేవునికి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన లక్షణాల్లో ఒకటి ఆయన మారని దేవుడు. So God is immutable. దేవుడు మారనటువంటి వాడు. I know that is a unique word which you never heard in your life, but it means he doesn't change. మీరు ఎప్పుడు ఆ పదం వినకపోవచ్చు, కానీ దానికి అర్థం ఏంటి? ఇమ్యూటబుల్ అనగా ఆయన ఎన్నడూ మారనటువంటి దేవుడు. Everything around you can change. మన చుట్టూ ఉన్నది అన్ని మారిపోవచ్చు. People, మనుషులు, financial status, ఆర్థిక స్థితి, world news, లోక వార్తలు. Nowadays even the gender is changing. మరి ఈ రోజుల్లో ఆ లింగాలు కూడా మారిపోతూ ఉన్నాయి. My dear brothers and sisters, but God will never change. అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఎన్నడూ మారినటువంటి వాడు. So the immutability of God is what we are going to deal with today. కనుక ఈ రోజు దేవుడు ఆ మారని తత్వాన్ని మనం ఈ రోజు చూడబోతున్నాం. So God never changes. దేవుడు ఎన్నడూ మారడు. When everything around you changes, మన చుట్టూ ఉన్నవన్నీ మారిపోతూ ఉండగా, you can put your trust in God who never changes. ఎన్నడూ మారినటువంటి దేవుని యందు మీరు నమ్మిక ఉంచవచ్చు. God is constant. God doesn't change. దేవుడు స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు, ఆయన ఎన్నడూ మారడు. The psalmist is also just like us, anxious and very unsettled. ఈ కీర్తనాకారుడు కూడా స్థిరత్వం లేకుండా మనవలే చాలా కలవరముతో ఉన్నవాడు. Just like how you are thinking about your marriage. మన వివాహం గురించి మనం ఆలోచించిన రీతిగా, maybe you're thinking about your finances. బహుశా మీ ఆర్థిక స్థితుల గురించి మీరు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. Maybe you're thinking about the growth which is not happening, which hasn't happened for the past 5 years. మరి గతించిన 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నాకేమీ ఎదుగుదల లేదు అనే విచారణ ఉండవచ్చు. In verse 25 we see, in the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will wear out like garment, like clothing. They will change them, but you will not change, is what the psalmist says. 25వ వచనం, ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి, ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులే. అవి నశించును గాని నీవు నిలిచియుందువు. అవన్నీ వస్త్రం వలె పాతగిలను, ఒకడు అంగవస్త్రము తీసివేసినట్లు నీవు వాటిని తీసివేయుదువు, అవి మార్చబడును. So turn to your neighbor and say, God will never change. మరి మీ పక్కనటువంటి వారి తట్టు తిరిగి, దేవుడు ఎన్నడూ మారడు అని చెప్పండి. Come on. Yeah? In Malachi also we see, chapter 3 verse 36, we see, I the Lord do not change. మలాకీ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, యెహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడును. Ready for another verse? In Hebrews chapter 13 verse 8, it says, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 8వ వచనము, యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు. So in the Bible we see that God never changes. కనుక బైబిల్లో చూసినట్లయితే దేవుడు ఎన్నడూ మారనటువంటి వాడు అని మనం చూస్తున్నాం. So what does it actually mean? అసలు దానికి అర్థం ఏమిటి? That means God existed before time. అనగా కాలానికి ముందే దేవుడు ఉన్నాడు. And God doesn't really care about time because God created time. మరి దేవుడే కాలాన్ని సృష్టించాడు కనుక కాలము పరిమితులు దేవునికి ఉండవు. It also means God is the first and the last. అనగా దేవుడే ఆదియు అంతమునైన వాడు. Always has been, always will be. ఆయన నిరంతరం ఉండినవాడు, నిరంతరం ఉండబోయేవాడు. Perfect, holy and without blemish. ఆయన సంపూర్ణమైన వాడు, నింద కలంకము లేనటువంటి వాడు, పరిశుద్ధమైన దేవుడు. Because he is perfect, there is no room for improvement inside him. ఆయన సంపూర్ణ కనుక ఇంకా ఆయనలో ఎదిగేటువంటి అవకాశం ఏమీ లేదు. So some questions which come to my mind are like this. అయితే నాకు వచ్చే కొన్ని సందేహాలు ఈ రీతిగా ఉంటాయి. The first one is, if God doesn't change, then can he change his mind? మరి మొట్టమొదటిగా దేవుడు అసలు మారనటువంటి వాడంటే తన మనసుని మార్చుకుంటాడా? Because if God doesn't change his mind, then why should we pray? దేవుడు తన మనసుని మార్చుకోవడం అంటే అసలు మనం ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి? Have you ever thought about it?
ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? Let's see in Numbers chapter 23 verse 19, it says, God is not a man that he should lie, nor a son of a man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? సంఖ్యాకాండం 23వ అధ్యాయం 19వ వచనము, దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు, పశ్చాత్తాపడుటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు, ఆయన చెప్పి చేయకుండునా, ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపింపకుండునా. So this word clearly shows that God doesn't change. కనుక ఈ వచనంలో చూసినప్పుడు దేవుడు ఏ మాత్రము మారనటువంటి వాడు అని మనకి తేట కనబడుతుంది. In another instance, while Moses is busy talking to God, మరి మోషే ఒకసారి దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు the people of Israel were busy making golden cows. మరి ఆ ఇశ్రాయేలీయులు బంగారు దూడని తయారు చేసుకోవడం పనిలో ఉండిపోయారు. And God says to Moses, hey Mo, your folks are worshiping this golden cow, just go and see what's happening. అప్పుడు దేవుడు మోషేతోని, ఇదిగో నీ ప్రజలు ఈ బంగారు దూడని చేసుకుని దాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు, వెళ్ళి చూడు అని చెప్పారు. In Exodus chapter 32 verse 14 we see, then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం 14వ వచనం, అంతటి యెహోవా తన ప్రజలకు చేసేదనని చెప్పిన కీడుని గురించి సంతాపపడెను. So we see God changed his mind over here. కనుక దేవుడు తన మనస్సుని ఇక్కడ మార్చుకున్నట్టు కనబడుతుంది. So what does it mean? Does God change his mind or God does not change his mind? కనుక దేవుడు తన మనస్సుని మార్చుకుంటాడా, అసలు తన మనస్సుని ఏమాత్రం మార్చుకోడా? Now my dear brothers and sisters, in order to understand the Bible better, నా ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్ ఇంకా చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే you always need to see the context of the statements. ఆ చెప్పబడినటువంటి మాటలు సందర్భాన్ని మనం గమనించాలి. So who is saying to whom? ఎవరితో చెప్తున్నారు, and under what circumstances are they saying it? ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ మాటలు చెప్తున్నారు? So there are two arguments in the world. మరి ప్రపంచంలో రెండు వాదనలు ఉన్నాయి. The first argument is people who believe that God doesn't fix his plans and he changes his plans every day. మొట్టమొదటి వాదం ఏంటంటే దేవుడు తన ప్రణాళికలు స్థిరంగా ఉంచుకోడు, ఆ ప్రణాళికల్ని దినదినం మారుస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి వాదన. This is called open theism. దీన్ని ఓపెన్ థియిజం అని అంటారు. And the second kind of argument is, రెండవ రకమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్, people who attribute human nature to something or someone. మరి మానవుని యొక్క లక్షణాలని ఏ వస్తువులకో మరొక దానికో ఆపాదిస్తూ ఉండేటువంటి వాదన. And that is called anthropomorphism. దాన్ని ఆంథ్రోపోమోర్ఫిజం అని అంటారు. Now these words are not to confuse you but to categorize into two. మరి ఇవి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కాదు, కానీ ఈ రెండు వాదనలు ఉన్నాయి అని మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. So people relate and they attribute human nature to these characters. కనుక మానవులకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలని వీరికి ఆపాదించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. How do I make you understand it a little better? Kung Fu Panda. మరి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కుంగ్ ఫు పాండా గురించి తెలుసు మనకి. What is a Kung Fu Panda? A panda which can talk, which can act and which does kung fu. మరి అది కుంగ్ ఫు పాండా ఏంటి అంటే అది పాండానే, కానీ అది మాట్లాడగలుగుతుంది, కుంగ్ ఫు కూడా చేయగలుగుతుంది. But the problem is pandas don't talk and neither do they do kung fu. అయితే వాస్తవానికి పాండాస్ అనేటువంటి మాటలు రావు, అవి కుంగ్ ఫు ఫైటింగ్ చేయలేవు. So this is a very common thing in the Bible which we see that people attribute certain characters to God. కనుక మరి బైబిల్లో కూడా మనం చూసినట్టయితే కొంతమంది దేవుడికి మానవుని యొక్క లక్షణాలను ఆపాదిస్తూ ఉంటారు. For example, who's God? God is a spirit. మరి దేవుడు ఎవరు అంటే దేవుడు ఆత్మస్వరూపి. But we read in the Bible that God walked with Adam and Eve in the Garden of Eden in the cool. అయితే బైబిల్లో మనం చూసినట్టయితే యెహోవా చల్లపూటిన ఆదాము అవ్వలతోని నడిచి వెళ్ళెను అన్నటువంటి మాటలు చూస్తాం. Does that mean God have legs? దానికి అర్థము దేవునికి కాళ్ళు ఉన్నాయా? No, he's a spirit. He's spirit. ఆయన ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. We also see in the Bible the hand of God. దేవునికి హస్తము అని కూడా మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటాం. So he doesn't have a hand. He is spirit. ఆయన ఆత్మ కనుక ఆయనకి చేతులు ఉండవు.
we read that God has emotions. దేవునికి భావోద్రేకాలు ఉన్నాయి అని బైబిల్లో మనం You చదువుతాం. need to understand God is above emotions. అయితే దేవుడు ఈ భావోద్రేకాల కన్నా ఉన్నతమైన వాడు అని మనం అర్థం So we చేసుకోవాలి. see here that God wants to punish their people for the act that they did, but Moses is attributing the human nature to God. మరి ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని శిక్షించాలని కోరుతూ ఉండగా మోషే మానవుని యొక్క లక్షణాలని దేవునికి ఆపాదిస్తూ ఉన్నాడు. So Moses starts telling to God from his point of view. కనుక మోషే తన ఆలోచనని దేవునికి చెప్పడం ఆరంభించాడు. So we can say that God changed his mind. దేవుడు తన మనసుని మార్చుకున్నాడు అని మనం చెప్పొచ్చు. But we can also say that Moses doesn't know about the mercy and the grace of God. That is the reason why he thought that God changed his mind, but God showed mercy upon his people. అయితే దేవుని యొక్క కనికరాలు కృపని మోషే అర్థం చేసుకోలేదు కనుక దేవుడు తన మనసుని మార్చుకున్నాడు అని మోషే అనుకుంటున్నాడు కానీ వాస్తవానికి దేవుడు తన ఇశ్రాయేలు పట్ల తన కృపని కనికరాన్ని కనుపరిచాడు. Hallelujah. Are you understanding, church? I know I'm taking a little deep into theology today, but this is very important for you to understand about God. మరి ఈరోజు కొంచెం లోతుగా మనం థియాలజీలోకి వెళ్తున్నాం కానీ దేవుని గురించి నిజంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ అంశాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. So if God doesn't change, then why should we pray? కనుక దేవుడు అసలు మారడు అంటే మనం ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? I know you're praying for provisions, for miracles, for things that need to happen in your life. మన జీవితంలో జరగాల్సినటువంటి ఆ కార్యక్రమాల గురించి కావాల్సిన వస్తువుల గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. And the Bible also says that you do not have because you have not asked in James chapter 4 verse 2. మరి యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో దేవుని అడుగునంద మీకేమీ దొరకదు అని అంటాడు. God wants us to ask. That meaning God wants to be glorified through you. దేవుని మనం అడగాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు. అనగా దేవుడు మహింపరచబడాలి. So in 1 John 5:14 also we see this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం 14వ వచనము మనమేమి అడిగిననో ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మన మెరిగిన ఎడల మన మాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము. So what does it mean? Does God change his mind or does God not change his mind? కనుక ఇప్పుడు దీనికి అర్థం ఏంటి? దేవుడు తన మనసు మార్చుకుంటాడా అసలు మార్చుకోడా? The answer is this. మరి దానికి జవాబు ఇదే. God does respond to our prayers. దేవుడు తప్పక మన ప్రార్థనలకి స్పందిస్తాడు. But he loves us so much that he doesn't want to harm us by giving something which you cannot handle. అయితే మనల్ని ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తాడంటే మనం నిర్వహించుకోలేనివి మనకి ఆయన ఇవ్వడం ఇష్టపడడు. That is the reason why he won't give you anything outside his will. అందుకనే ఆయన చిత్తానికి వెలుపట ఉన్నవి ఏవి కూడా మనకి ఇవ్వడు. So what is the purpose of prayer? కనుక ఇప్పుడు ప్రార్థనకి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? It is not to do our will, but it is to do the will of our Father, so our Father can be glorified. ఆ ప్రార్థన మనం చేయడం మన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి కాదు కానీ మన ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చి అందుని బట్టి ప్రభు మహింపరచబడాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. So what does prayer do? కనుక ప్రార్థన ఏం చేస్తుంది? Prayer establishes a relationship between you and God. మీకును దేవునికి మధ్యలో చక్కటి అనుసంధానం సంబంధాన్ని ప్రార్థన స్థాపిస్తూ ఉంటుంది. So when Moses prayed, కనుక మోషే ప్రార్థన చేసినప్పుడు it symbolizes that Moses had a relationship with God. దేవునితో తనకు ఒక చక్కటి సంబంధం ఉంది అని అందులో మనకు కనబడుతుంది. So prayer reminds us that God is in control. కనుక దేవుడు సమస్తము తన అధీనములో ఉంచుకున్నాడు అని ప్రార్థన మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది. And it plays an important role in our relationship. మన దేవునితో మనకున్న సంబంధంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్రని వహిస్తుంది. So what does that mean to us? కనుక దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం ఏమిటి? Maybe you got some issues. ఒకవేళ మనకైనా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయేమో. Maybe your teenager son is making some trouble. మీ యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి యవ్వనస్తులు కుమారులు మీకు సమస్య తెస్తున్నారేమో. You pray about that son. ఆ కుమారు గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. People told you something and they did something else. మరి మనుషులు ఒకటి చెప్పారు మరొకటి చేస్తుండొచ్చు. Maybe your body is aging. Whatever food supplements you're taking, that's not working. మీరు ఏ భోజనం ఆహారం తీసుకున్నది మీకు పని చేయట్లేదు. Your body is only sagging.
మరి మీ యొక్క శరీరము కృషించిపోతుంది. Some of you are too young to understand this. మీలో కొంతమంది ఇది అర్థం చేసుకుని ఇంకా చిన్న వయసులో ఉన్నారు. So what do you do in such a world which is changing constantly? నిరంతరము మారిపోతూ స్థిరము లేనటువంటి ఈ లోకంలో మనం ఏమి చేయాలి? We believe in a God who never changes. ఎన్నడూ మారని దేవుని యందు మనం విశ్వాసం So ఉంచుతున్నాం. let me give you the three qualities of God which is very important. కనుక దేవునికి ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యమైన 3 లక్షణాలు మీకు చెప్తాను. The first quality is God's word never changes. మొట్టమొదటి దేవునికి ఉన్న అద్భుతమైన లక్షణం ఏంటి? ఆయన మాట తప్పని దేవుడు. In Isaiah chapter 40 verse 8 we see, మరి యెషయా గ్రంథం 40 అధ్యాయం 8వ వచనంలో, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. గడ్డి ఎండిపోవును, దాని పువ్వు వాడిపోవును, మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును. In Matthew 24 verse 35 also we see that heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 35 వచనము, ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏమాత్రము గతింపవు. So the word of God is fixed, indestructible, everlasting, cannot be changed. కనుక దేవునికి వాక్యము స్థిరమైనది, మారినటువంటిది, మార్పు జాలనటువంటిది, శాశ్వతము నిలిచి This ఉండేటువంటిది. book that I'm holding, it's not called the book of the day or the book of the week or the book of the month or the book of the year. మరి మనం ఉన్నటువంటి ఈ బైబిల్, ఈ దినానికి సంబంధించినటువంటి బైబిల్, ఈ వారము, ఈ నెల, ఈ సంవత్సరము పుస్తకం అని అనమండి. It's called the book of ages, the book of ancient of days. మరి ఇది ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి తరతరములు ఉండేటువంటి గ్రంథముగా ఈ గ్రంథం పిలువబడుతుంది. So, the word of God, if you read the word of God, the word of God will read you. మరి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదివినట్టయితే దేవుని వాక్యం మనల్ని బయలుపరుస్తూ ఉంటుంది. The word of God will make you a complete man. దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని సంపూర్ణమైన వ్యక్తిగా మారుస్తుంది. Whenever I say complete man, I always remind myself of Raymond. మరి ఈ సంపూర్ణమైన వ్యక్తి అంటే ఎప్పుడు రైమండ్స్ మనకు గుర్తొస్తుంది. The ad of Raymond the complete man. మరి రేమండ్ ది కంప్లీట్ మ్యాన్ అనేటువంటి How అడ్వర్టైజ్మెంట్. many ever Raymonds you wear, it won't make you a complete man. ఎన్ని రేమండ్ దుస్తులు వేసుకున్నా సంపూర్ణమైన వాడిగా అవి మనల్ని చేయలేవు. The only thing which will make you a complete man is the word and the word of God. మనల్ని సంపూర్ణ వ్యక్తులుగా చేసేది కేవలం వాక్యము, అది దేవుని వాక్యం మాత్రమే. It is indestructible, it is powerful, it is changing, life changing, and it is going to empower you. అది మార్చలేనటువంటిది, కృంగిపోయినటువంటిది, అది స్థిరముగా బలముగా ఉండి మనల్ని మార్చేటువంటి వాక్యంగా ఉంది. The second attribute of God is God's character never changes. దేవునికి ఉన్నటువంటి రెండవ అద్భుతమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వమే అన్నట్టు మారదు. God doesn't need to study in order to be wise. మరి జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలంటే ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి దేవుడు ఏదో చదువుకోని అవసరం లేదు. Because he is wisdom. ఎందుకంటే ఆయనే జ్ఞానం అయి ఉన్నారు. I understand he doesn't need to receive love in order to give love. ప్రేమని ఈ కనుపరచాలంటే ప్రేమ తన ముందు పొందుకోవాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు. Because he is love. ఎందుకంటే ఆయనే ప్రేమ అయి ఉన్నారు. God doesn't need to receive mercy in order to give mercy. కనికరాన్ని చూపించాలంటే ముందు ఆయన కనికరము పొందుకోవాల్సిన అవసరం దేవునికి లేదు. God never leaves you, he is always with you and he never forsakes you. దేవుడు ఎన్నడూ మనం విడవడు, ఆయన విడవడు, ఎడబాయినటువంటి వాడు. This is why Paul asks in Romans chapter 8 verse 35. అందుకనే పౌలు అడుగుతున్నారు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో, Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శ్రమయను, బాధయను, హింసయను, కనికరమైనను, కరువైనను, వస్త్రహీనతయను, ఉపద్రవమైనను, ఖడ్గమైనను మనలు ఎడబాపునా? So like that, if you go down to verse 37, it says, No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. అలా మనం 37వ వచనానికి వెళ్తే, ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధికమైన విజయము పొందుచూ ఉన్నాం. And in verse 38 we see, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, neither anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ఈ 38వ వచనం, మరమైనను, జీవమైనను, దేవదూతలైనను, ప్రధానులైనను, ఉన్నవైనను, రాబోవునవైనను,
అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచూ ఉన్నాను. Turn to your neighbor and say, మారదండి, దేవుని ప్రేమ మారదని చెప్పండి. మీ పక్కన వారిని చూసి దేవుని ప్రేమ ఎన్నడూ మారదు అని చెప్పండి. Hallelujah. Come on, turn to your neighbor, tap your neighbor and say, God's love will never change for you. మీ పక్కనటువంటి వారిని తాకి దేవుడు మీ పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఎన్నడూ మారదు అని చెప్పండి. You know, our God is always good. Come on, tell them మన God దేవుడు is always నిరంతరం good. మంచివాడు. Hallelujah. Not to me, turn to your neighbor. మీ పక్కన వారిని చూసి చెప్పాలి. Amen. Our God is always good. మన దేవుడు నిరంతరము మంచివాడు. There is nothing in him which is not good. ఆయనలో మంచి కానిది ఏదీ లేదండి. You know, he's always loving. He cannot be bad. ఆయన ఎప్పుడు ప్రేమించేవాడే, ద్వేషించేవాడు కాదు. He is always full of compassion, full of love, full of mercy. He is always full of grace. ఆయన నిరంతరము కనికరము సంపూర్ణుడై ప్రేమపూర్ణుడై ఆ కృపని కనుపరిచేవాడిగా There is nothing in him that you can find fault. There is nothing in him that is of a spot. మరి ఆయనలో ఏ పొరపాటు, లోపము, ఏ మచ్చ, కలంకము, డాగు మనకు కనబడదండి. You know, if you love someone and don't know how to help them, ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ప్రేమిస్తూ వారికి ఎలాగ సహాయం చేయాలో అర్థం కానట్టయితే maybe there is an ongoing financial stress in their life. బహుశా వారి జీవితంలో ఆర్థిక పరమైన భయంకరమైన ఒత్తిడి ఉంది అనుకోండి. Maybe there is a problem in their marriage. లేక వారి వివాహంలో ఏదైనా సమస్య ఉందేమో. Maybe there is a problem with education. లేక వారి విద్య విషయంలో సమస్యలు ఉన్నాయి ఉండొచ్చు. Or loans, credit cards maxed out. అప్పులు ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ కార్డులు సమస్యలు కావచ్చు. You know, imagining your children growing in this kind of world, in this kind of system is very stressing itself. మరి ఇటువంటి లోకములో పరిస్థితుల్లో మన పిల్లలు ఎదగడం అనేది దానంతట అదే గొప్ప ఒత్తిడిగా ఉంటుంది. So what did I tell till now? Two things don't change. కనుక ఇప్పటి వరకు మనం చూసినంటే రెండు ఎన్నటికి మారినటువంటి. The first one is God's word. మొట్టమొదటి దేవుని యొక్క వాక్యము. The second one is రెండవది God's character. దేవుని యొక్క లక్షణాలు ఎన్నడూ మారవు. So God's character never changes. కనుక దేవుని యొక్క లక్షణాలు ఎప్పుడు కూడా మారవు. So the third thing is God's promise never changes. మూడవ ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని వాగ్దానాలు ఎప్పటికీ మారవు. So if I tell you to raise your hands, if someone is broke right now financially, you know, I'm pretty sure that this house will be full. ఒకవేళ ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారు చేయి పైకెత్తి చూపించిందంటే తప్పకుండా మనం అందరం కూడా చేయి పైకెత్తుతాం. You know, when that person who's supposed to stand with you, if he doesn't stand with you at that time, which is very important, you'll be heartbroken. మనతో నిలబడాల్సిన, మన పక్షంగా నిలబడాల్సినటువంటి వారు ఆ సరైనటువంటి సమయానికి మనతో నిలబడకపోతే మనం చాలా వేదన పొందుకుంటాం. When the person whom you trusted the most, he doesn't trust you back. He doesn't keep that same kind of trust with you. That's a very heartbreaking situation. మనం ఎంతగానో నమ్మికుంచినటువంటి వారు తిరిగి మన పట్ల నమ్మకత్వాన్ని కనబడకపోతే మన హృదయం విరిగిపోతూ ఉంటుంది. Or maybe that person whom you love the most doesn't show that kind of integrity in the relationship. It's a very heartbreaking moment. మనం ఎంతగానో ప్రేమించినటువంటి, అమితముగా ప్రేమించిన వారు మన యొక్క సంబంధాలు యథార్థత చూపించకపోతే మనకు చాలా వేదన కలుగుతూ ఉంటుంది. You know, people are fickle. They fail us. They're unfaithful. They're not like God. God is always faithful. మరి ఆ మనుషులైనటువంటి అస్థిరులు పడిపోతూ ఉంటారు. దేవుని వంటి వారు కాదు. దేవుడు నిరంతరము నమ్మకత్వాన్ని కనపరిచేవాడు. But the promises of God, they never change. అయితే దేవుని వాగ్దానాలు ఎన్నడూ మారవండి. Now let me ask you a question. How many of you like gift cards? మరి ఎంతమందికి గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ఇష్టం? I'm pretty sure everybody likes a gift card. మరి అందరికీ ఇష్టమే అవి. If I say, okay, I'm going to give you a gift card worth 10,000 rupees from Lifestyle, I'm pretty sure everybody is going to be happy. మీరు లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవడానికి 10,000 గిఫ్ట్ కార్డు మీకు ఇస్తున్నాను అని ఒకవేళ నేను చెప్తే మీరు అందరూ సంతోషిస్తారు. You know, I'm pretty sure I read somewhere on the internet, which must be true. మరి ఇంటర్నెట్లో నేను ఇది చదివాను, బహుశా అది వాస్తవం కావచ్చు. Because everything on the internet is true. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్లో ఉన్నవన్నీ మంచి సత్యాలే. Mahatma Gandhi said that everything on the internet is true. మరి మహాత్మా గాంధీ అన్నారు ఇంటర్నెట్ మీద ఉన్నవన్నీ సత్యాలు అని చెప్పారు. So, you know, this is what I read on the internet. ఎందుకు మరి కనుక ఇంటర్నెట్లో ఇది నేను చదివాను. I know that's a very intellectual joke. Many people don't get it. It's okay. So this is what I read on the internet. కనుక ఇంటర్నెట్లో నేను ఇదే చదివాను. 160 crores
is lying on the Starbucks gift card which has not been used. మరి 160 కోట్లు స్టార్ బక్స్ వారి గిఫ్ట్ కార్డ్స్లో ఇంకా అలా మిగిలిపోయాయి. ఎవరు దాన్ని తిరిగి రిడీమ్ చేసుకోవాలి, ఎవరు వాడుకొని అలాగా 160 కోట్లు ఉండిపోయాయి అంట. I'm pretty sure most of them are not Indians, but బహుశా అలాగ వాడుకునేటువంటి వారు భారతీయులు కాదనే నేను నమ్ముతాను. but you might also be thinking, yeah, might be true, because I also have a gift card which I have not used and I lost the money. అలా నా దగ్గర కూడా కొన్ని గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను వాడలేదు, ఆ డబ్బులు నేను కూలిపోయాను. Just like how the gift card hasn't been used, ఏ రీతిగా అయితే ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ని మనం వాడుకోకుండా ఉండిపోతాయో, there are many unclaimed promises of God upon your life which have not been used. మీ జీవితంలో కూడా ఇంకా స్వతంత్రించుకొని మీ సొంతము చేసుకోనివంటి దేవుని ఆశీర్వాద వాగ్దానాలు ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి. So these promises are waiting for God's people, so when they claim it, these promises can be very effective in your life. దేవుని బిడ్డలు ఈ యొక్క వాగ్దానాల్ని స్వతంత్రించుకున్నప్పుడు వారి జీవితంలో ఈ వాగ్దానాలు పొందుకోవడానికి ఈ వాగ్దానాలు ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. So what are all these promises? కనుక ఈ వాగ్దానాలన్నీ ఏమిటి? In 2 Corinthians chapter 1 verse 20 we see, 2 కొరింథీ 1:20 మనం చూస్తాం. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him the amen is spoken by us to the glory of God. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి గనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన నిశ్చయములై ఉన్నవి. So all the promises of God are yes and amen. కనుక దేవుని వాగ్దానాలు అన్ని కూడా అవును ఆమేన్ అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. For whom are these promises? These promises are for you. అయితే ఈ వాగ్దానాలు ఎవరికి అంటే ఈ వాగ్దానాలు మీకే. So if you are in Christ, these promises are for you. ఒకవేళ మీరు క్రీస్తులో ఉన్నట్టయితే ఈ వాగ్దానాలు తప్పక మీ కొరకే. Just like how you love your children, మీ పిల్లల్ని ఏ రీతిగా మీరు ప్రేమిస్తున్నారు, God also loves his children. దేవుడు కూడా తన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తాడే. And turn to your neighbor and say, you are the child of God. మీరు పక్కవాడిని చూసి నీవు దేవుని బిడ్డవి అని చెప్పాలి. You know, yeah, చెప్పండి. And his promises are not only for material things. మరి ఆయన వాగ్దానాలు కేవలమే ఈ భౌతికమైన వస్తువుల గురించే కాదండి. His blessings are beyond materialistic things. ఆయన ఆశీర్వాదాలు భౌతికమైన విషయాలకి మించినటువంటివి. They are for internal blessings. అవి నిత్యమైన దీవెనలుగా ఉన్నాయి. They are for spiritual blessings. అవి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు, relationship blessings, ఆ సంబంధాల యొక్క ఆశీర్వాదాలు, ministry blessings, పరిచర్య యొక్క దీవెనలు. You know, if you can't sleep at night because of the pain that is there in your heart at night, మీ హృదయ వేదన బట్టి మీకు ఒకవేళ రాత్రులు నిద్ర పట్టకుండా ఉంటే, no matter what pain you're going through, if you ask God to remove that burden, God is definitely going to remove that burden at that point of time. మరి ఎటువంటి వేదన గుండా మీరు వెళ్తున్నా దేవుని దగ్గర నిజంగా ప్రభువా సహాయం చేయమని అడిగితే తప్పక ఆ వేదనని ఆ సమయంలో దేవుడు మీ నుంచి తొలగిస్తాడు. If you ask God, do you hear me? Are all your promises there for me? Then if you are even doubting that God is hearing you out or not, I'm telling you, all the promises of God are yes and amen. ఒకవేళ ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నావా, అసలు నీ వాగ్దానాలు నాకున్నాయా అనేటువంటి ఏమాత్రం సందేహం ఉన్నా కూడా మీకు ఒక మాట నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను, దేవుని వాగ్దానాలన్నీ కూడా మీ నిమిత్తము అవును ఆమేన్ అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. You know, there are so many promises of God, and I don't even know where to start. They start in Genesis and even end in Revelation. All his promises are there for you, and they are waiting for you, just like the gift card that I did not give you. దేవుని వాగ్దానాలు ఎంత విస్తారంగా ఉన్నాయంటే ఎక్కడ ఆరంభించాలో కూడా నాకు అర్థం కాదు. ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటనల గ్రంథం వరకు కూడా ఆ గిఫ్ట్స్ కార్డ్స్ వాడుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఈ వాగ్దానాలు మీరు స్వతంత్రించుకోవడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. For example, the Bible says when you hope in the Lord, he will renew your strength. మరి బైబిల్లో మనం చూస్తే యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసిన యెడల మీ బలాన్ని ఆయన బలపరుస్తాడు అని అంటాడు. నూతన బలాన్ని మీకు ఇస్తాడు. You will soar like the eagles and you will not suffer. మీరు మరి పక్షిరాజుల వలె ఎగిరి మీరు అలసిపోరు. No weapon that is formed against you shall prosper. మీకు వ్యతిరేకంగా రూపొందించిన ఆయుధమును వర్ధిల్లదు. Even though you walk through the valleys of the shadows of death, no fear, no evil can touch you. మీరు మరణలోయలో పడి వెళ్తున్నా ఏ అపాయమును మీకు
సంభవించదు. His mercies are new every morning. ఆయన కృప నిరంతరము అనుదినము నూతనముగా మీకు అనుగ్రహించు. There might be sorrow in the night, but joy comes in the morning. రాత్రి దుఃఖం కలుగును, అయితే ఉదయాన సంతోషముతో నిండుకొనును. And even if you sin, God promises that He's faithful just to forgive every bit of your sin and to renew again, is what it says in Corinthians. ఒకవేళ మీరు పాపం చేసినా దేవుడు మీ ప్రతి పాపాన్ని క్షమించి మిమ్మల్ని నూతన పరచగలనని వాగ్దానం చేస్తాడని కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. You are more than a conqueror, is what the Bible says. మీరు అత్యధికమైన విజయం పొందుకుంటారని దేవుడు వాగ్దానం You చేస్తున్నాడు. are an overcomer. మీరు జయించేటువంటి వారు. You have the same spirit that was dwelling in Christ, the same spirit that is dwelling inside you right now. యేసుక్రీస్తులో కలిగిన ఆత్మనే ఇప్పుడు మీలో కలిగి ఉన్నా. Cast your cares upon Him and He will give you rest. మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద మోపండి, ఆయన మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాడు. If you step away from your old life and if you step into the new life, the creation into the creation of Christ, you will be a new life, a new creation. మీ పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి నూతన సృష్టి, నూతన జీవితం మీరు అడుగుపెట్టినట్టయితే ఓ క్రొత్త జీవితాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. Your name will be written in the Lamb book of lives. మీ పేరు గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథంలో లిఖించబడుతుంది. There will be no more pain, no more crying, no more suffering, no more tears, no more shame, is what the Bible promises. ఇక దుఃఖమైనను, వేదనైనను, కన్నీరైనను, అవమానమైనను నీకు ఉండదు అని దేవుని వాక్యము వాగ్దానం చేస్తూ ఉంది. It also says the old order is passed away and the new has come. ఇదిగో పాతవన్నీ గతించిన సమస్తము క్రొత్తవాయను అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. Who is this guy who promises? ఈ వాగ్దానం చేసేటువంటి వారు ఎవరు? Who is this man who promises? మనకిచ్చే ఈ వాగ్దానాలు ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? Who is this God who promises? మనకి వాగ్దానాలు ఇచ్చే ఈ దేవుడు ఎవరు? His name is Jesus, Jesus. ఆయనే యేసు. He is like no one else. ఆయనని పోలినవారు మరొకడు He లేడు. is constant, He doesn't change. ఆయన స్థిరమైన వాడు, మారనటువంటి వాడు. His love for you never fades. మీ పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ వాడిబారదు. His mercy is always present for you. ఆయన కనికరం నిరంతరం మీ పట్ల విస్తారంగా His ఇవ్వబడుతుంది. character is constant. ఆయన లక్షణము స్థిరమైనదండి. His promises are always true and are always existing. ఆయన వాగ్దానాలు నిరంతరం సత్యమే కనపరుస్తూనే ఉంటాడు. It's time for you to redeem His promises in your ఆయన life. వాగ్దానాలను మీ జీవితంలో స్వతంత్రించుకునేటువంటి సమయం వచ్చింది. Hallelujah. Come on, church. Redeem God's promises into your life today. దయచేసి ఇప్పుడే దేవుని వాగ్దానాలు మీ జీవితంలో It's స్వతంత్రించుకోండి. time for you to proclaim God's promises upon you. దేవునికి వాగ్దానాలు మీ జీవితం మీద ప్రకటించుకునేటువంటి సమయం ఇది. No evil shall fall before me. ఏ చెడు నా మీద సంభవించకుండును గాక. Not on my right hand, not on my left side. నా యొక్క కుడి వైపున గాని ఎడమ వైపున గాని. 1,000 might fall, 10,000 might fall, but there will be no harm. 1000 మంది కూలొచ్చు, 10,000 మంది కూలొచ్చు, కానీ ఏ అపాయం నా యొద్దకు రాదు. It's time for you to redeem the promises of God upon your life. దేవునికి వాగ్దానాలు మీ జీవితంలో స్వతంత్రించుకొని పొందుకునేటువంటి సమయం ఇది. Oh, His name is Jesus. ఆయన పేరు యేసు. If you're anxious, it's time for you to come before God. ఒకవేళ కరంగా ఉన్నారా, దేవుని యొద్దకు వచ్చేటువంటి సమయం ఇది. Oh, if you're anxious, full of uncertainty, if you don't know what to do, it's time for you to come before God. నిశ్చయత లేకుండా ఆందోళన చెంది ఎటు తోచక ఏమి చేయాలో అర్థం కావట్లేదంటే దేవుని ఎదుటికి ఇప్పుడే వచ్చే సమయం ఇది. Just thank Jesus for everything that He has given to you. మరి యేసు మీకు ఇచ్చిన అన్నిటి కూడా ఆయనకు వందనాలు Oh, చెప్తాం. we put our trust in you, Jesus. Can you just say that? I put my trust in you, Jesus. ప్రభువా, నా యొక్క నమ్మిక నీ యందు ఉంచుతున్నాను యేసు అని చెప్దామా? Thank you, Jesus, for your life towards us. మా పట్ల నీవు కనపరుస్తున్న నీ జీవితాన్ని బట్టి నీకు Oh, వందనాలు. let your peace prevail upon us, oh Father. నీ సమాధానం మా మీద నిలిచి ఉండును గాక తండ్రి. Are you unsure where you stand in God? దేవుని యందు ఏ స్థితిలో నేను ఉన్నానో అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటున్నారా? Are you feeling bad and never understood God? మరి ఎప్పుడు ఆ దేవునికి నేను స్పందించలేదు అన్న విచారం మీలో ఉందా? Are you feeling empty and are you longing for that something? మీలో వెలితి ఉండి ఆ దాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నారా? Whatever you're longing for, మీరు దేని కోరుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ His name is Jesus. ఆయన పేరే యేసు. That is whom you're longing for. ఆయన కోసం మీ యొక్క ఆత్మ ఎదురు చూస్తూ కోరుకుంటూ ఉంది.
For the Bible says, whoever believes in him will never perish, but they will have eternal life. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందుకొనుని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది. Because Jesus is perfect and innocent. ఆయన సంపూర్ణమైన వాడు, ఏ పాపము లేనటువంటి వాడు. He is the perfect sacrifice for us. ఆయనే మన పాపమునితో సంపూర్ణమైనటువంటి బలియాగమై ఉన్నాడు. Jesus died so we can be forgiven. మనం క్షమించబడలాగున యేసు మరణించాడు. The Bible says anyone who trusts in him, they are new. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు నూతన సృష్టి అని బైబిల్ చెప్తుంది. The Bible says there is no condemnation in Christ. యేసుక్రీస్తునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధియును లేదు అని బైబిల్ చెప్తుంది. If you confess your sins, మీ పాపములు ఆయన దగ్గర ఒప్పుకొని ఎడల, then your sins are forgiven. మీ పాపములు క్షమించబడతాయి. No, God is only worthy of our worship. దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ఆయనే మన ఆరాధనకు అర్హుడై ఉన్నాడు. Only God is worthy of your praise. కేవలం దేవుడు మాత్రమే మన స్తుతులకి అర్హుడై ఉన్నాడు. Only God is worthy. దేవుడు మాత్రమే అర్హుడండి. You need God. దేవుడు మీకు అవసరము. He loves you. ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. Step away from your old life. మీ పాత జీవితం నుంచి పక్కకి అడుగు పెట్టండి. Surrender your life to God today. మీ జీవితాన్ని దేవునికి అప్పచెప్పుకోండి ఈ రోజే. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మీ సొంత రక్షకుడిగా, ప్రభువుగా మీ జీవితంలో అంగీకరించండి. For he is the way, the truth and the life. ఎందుకంటే ఆయనే మార్గము, సత్యము, జీవము అయి ఉన్నాడు. He is the Redeemer. He is the life saver. ఆయనే విమోచకుడు, ఆయనే మన జీవితాన్ని రక్షించేవాడు. If there is somebody who never even claimed one promise of God into your life, I think it's time for you to claim the promises that God has kept for you. ఒకవేళ దేవుని వాగ్దానాలు ఒకటి కూడా ఇంకా పొందుకోకుండా, స్వతంత్రించుకోకుండా ఎవరైనా ఉంటే, దేవుని వాగ్దానాలు మీరు ఇప్పుడే పొందుకునేటువంటి సమయము అని నేను నమ్ముచున్నాను. For God says, I hear you. మరి నేను నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నానని దేవుడు God సెలవిస్తున్నాడు. says, I hear every word that comes out of your heart. నీ నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట నేను వింటున్నానని ప్రభు సెలవిస్తూ My ఉన్నాడు. dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, it's time for you to start entering the life which God has given to you. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన జీవితంలో ప్రవేశించే సమయం ఇప్పుడే. If you're there here, if you are here, ఒకవేళ మీరు ఈ స్థలంలో ఉన్నట్టయితే, who's still feeling anxiety in your life, ఇంకా మీ జీవితంలో ఆందోళనకరంగా మీరు ఉంటే, unsure of what is happening in this world, ఈ లోకంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని స్థితిలో గాని ఉంటే, feeling empty inside your heart, మీ హృదయంలో ఖాళీగా, వెలితిగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటే, let me remind you, everything might change. అయితే మీకు ఒకటి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, అన్ని సమస్తమును మారవచ్చు, But the love of God will never change towards you. అయితే దేవుడు మీ పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎన్నడూ మారదు. Everything might change, సమస్తమును మారవచ్చును, but God will never change. దేవుడు మాత్రం మారడు. We thank you, Father, for this time and this opportunity. తండ్రి, ఈ సమయాన్ని బట్టి, ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు. Lord, thank you for reminding us again that your promises never change. నీ వాగ్దానాలు ఎన్నడూ మారవు అని మాకు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నందుకు నీకు Thank you వందనాలు. for reminding us again that your word never change. నీ మాట మారదనిది అని మరొకసారి మాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నందుకు నీకు Thank you for వందనాలు. reminding us again that your character never changes. మీ లక్షణాలు ఎన్నడూ మారవని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. Oh Lord, we thank you for everything that is changing, but only you're not changing. ప్రభా, అన్నీ మారుతున్నప్పటికీ నీవు మాత్రమే మారినటువంటి దేవుడిగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. Oh Lord, we thank you for sending your son towards me. ప్రభా, నా కొరకు నీ కుమారుని పంపించినందుకు నీకు వందనాలు. We thank you for letting him die on behalf of me. నా పక్షంగా మరణించడానికి ఆయన అర్పించినందుకు నీకు వందనాలు. Lord, we glorify you, we lift your name high today. ప్రభా, నిన్నే మహింపరుస్తున్న నీ నామాన్ని ఘనపరుస్తున్నాం. Lord, and we remember on this baptismal Sunday, oh Father, we remember the act that Jesus Christ died on the cross of Calvary. ఈ బాప్తిస్మ ఆదివారంన యేసు ప్రభువారు మా నిమిత్తము శిలువ మీద మరణించిన ఆ కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. And he has the same love that he had for us even before the foundations of the earth were laid. భూమికి పునాదులు వేయబడక ముందే మా పట్ల ఆయనకున్నటువంటి ప్రేమ ఇప్పటికీ అదే ప్రేమ కలిగి ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. The same love that he showed on the cross of Calvary. కలువరి శిలువ మీద ఆయన కనుపరిచిన అదే ప్రేమ, The same love that he showed towards David. దావీదుకి కనుపరిచిన ప్రేమ, The same love that he showed towards Paul. పౌలు పట్ల చూపించిన ప్రేమ, The same love is being shown towards us.
అదే ప్రేమ మా పట్ల కూడా కనపరుస్తూ ఉన్నావు ప్రభా. What did we do, Father, for this ever grateful, faithful love and mercy towards us? ప్రభా, మా పట్ల నువ్వు చూపిస్తున్న నమ్మకత్వాన్ని, విశ్వాసతని, ప్రేమనికి మేము ఏమి చేసి అర్హులము తండ్రి. Lord, we are not worthy of it, Father. ఎంత మాత్రం మేము దానికి అర్హులము కాదు నాయన. Only you're worthy. కేవలము నీవు మాత్రమే అర్హుడవు. We surrender our bodies, our minds, our souls into you, Father. ప్రభా, మా శరీర ప్రాణాత్మలు నీకే అప్పచెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. Change us, మార్చండి ప్రభా, మమ్మల్ని touch us, మమ్మల్ని తాకండి, heal us. స్వస్థపరచండి. Let us become more like you, Father. నిన్ను పోలి మేము ఇంకా ఎక్కువగా మారడానికి సహాయం In చేయండి. Jesus' mighty name we ask in prayer. యేసు శక్తిగల నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.